Hi friends, I am your Dhanshekar. I welcome you all to this session on spoken English. In previous sessions, we learnt many things. Today, let us see two more expressions. Those are dare to and dares to, and the second expression is ought to. You understand this dare to and dares to, these are used to talk about the courage of a person to do something. When you feel the work is somewhat risky, when you feel doing something is risky, when the job is challenging one, when the job demands for your courage to get its completion, and you want to say that you have that particular courage, you want to say that you have that particular boldness to do it. When you are talking about the courage of a person, when you are talking about the boldness of an individual to do something, then comes the use of this dare to and dares to. Literally the Telugu meaning is dares to ante ధైర్యంగా చేస్తాను. After dare to and dares to, the verb is naturally there in the form of base form because it's a to infinitive, we know very well. Have to has to ante చెయ్యాల్సి ఉంది. Need to needs to ante చెయ్యాల్సిన అవసరం ఉంది. Dare to dares to ante ధైర్యంగా చేస్తాను. Let us see examples. I dare to take any decision in my life. నా లైఫ్లో ఏ డెసిషన్ అయినా ధైర్యంగా తీసుకుంటాను. ఇట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ బోల్డ్నెస్, ఐ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ కరేజ్. ఐ డేర్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎనీవేర్. నేను ఎక్కడైనా ఇంగ్లీష్లో ధైర్యంగా మాట్లాడతాను. ఐ డేర్ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఛాలెంజ్ ఇన్ మై లైఫ్. నా లైఫ్లో ఏ ఛాలెంజ్ అయినా ధైర్యంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. హీ డేర్స్ టు ఛాలెంజ్ ఎనీబడి. అతడు ఎవరినైనా ధైర్యంగా ఛాలెంజ్ చేస్తాడు. షీ డేర్స్ టు క్వశ్చన్ ఎనీబడి. ఆమె ఎవరైనా ధైర్యంగా క్వశ్చన్ చేస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ షీ హ్యాస్ దట్ పర్టిక్యులర్ బోల్డ్నెస్ టు డూ దట్ వర్క్. యూ నో వెరీ వెల్ వెన్ ఎ సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ he, she, it, then instead of using dare to, we will use dares to. Let us see how to frame questions. I dare to talk with anybody. నేను ఎవరితోనైనా ధైర్యంగా మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు ఎదుటి వాడిని క్వశ్చన్ చేయాలి. నువ్వు ఎవరితోనైనా ధైర్యంగా మాట్లాడతావా అని క్వశ్చన్ చేయాలి. We know very well in English there are two helping verbs which are frequently used, which are do and does. When a sentence starts with I, we, you, they, then we keep on using do. But when a sentence starts with he, she, it, then instead of using do, we keep on using does. So here sentence is started with you, so we use do. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాలి, నువ్వు ఎవరితోనైనా ధైర్యంగా మాట్లాడతావా అని. డూ యూ డాక్ టు టాక్ విత్ ఎనీబడి? ఐ డోంట్ డాక్ టు టాక్ విత్ ఎనీబడి. ఇప్పుడు నాకు అంత కరేజ్ లేదని చెప్పాలి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ కరేజ్. నేను ఎవరితోనైనా ధైర్యంగా మాట్లాడను అని చెప్పాలి. దానికి అర్థం నాకు లేదు, ఆ కరేజ్ లేదు, నాకు అంత బోల్డ్నెస్ లేదని చెప్పాలి. ఐ డోంట్ డాక్ టు టాక్ విత్ ఎనీబడి. ఇట్స్ ఏ నెగిటివ్ సెంటెన్స్. It's a negative interrogative. In negative also again we are asking question. Don't you dare to talk with anybody? నువ్వు ఎవరితోనైనా ధైర్యంగా మాట్లాడవా? She dares to accept any responsibility. ఆమె ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయినా ధైర్యంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాలి, does she dare to accept any responsibility? We know very well instead of using do, we keep on using does when a sentence starts with he, she, it. ఇప్పుడు ఆమెకు అంత కరేజ్ లేదని చెప్పాలి. నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పాలి. షీ డజంట్ డార్ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. డజంట్ షీ డార్ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ? In negative again we are asking question. But remember, only in positive sentence we use dares to instead of using dare to when a sentence starts with he, she, it. But when coming to positive interrogative, negative sentence, negative interrogative, we keep on using dare to only. ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో మాత్రమే dares to వాడతాం. రిమైనింగ్ సెంటెన్స్లో క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పేటప్పుడు కావచ్చు, నెగిటివ్లో క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు, మళ్ళీ dares to వాడడం. dare to మాత్రమే వాడతాం. ఈవెన్ ఏ సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ he, she, it. The second expression which is ought to. You understand, ought to is basically used to talk about the moral obligation. Moral obligation అంటే నైతిక బాధ్యత. ఆ పని చేయడం నా కనీస ధర్మం అని చెప్తుంటాం కదా. హ్యావ్ టు ఈస్ ఆల్సో ఆబ్లిగేషన్.
but it is a duty. Should is also obligation, but it's advice. Must is also obligation, but it's a command. There are certain activities in the society, you understand, that are not demanded but expected. What are the actions that are not demanded but expected? Those actions come under the category of moral obligations. When you are talking about the primary obligations, when you are talking about the basic responsibilities, when you are talking about the social obligations, most of the times, you understand, we keep on using this R2. ఇప్పుడు పిల్లలు పెద్దల్ని గౌరవించాలి. పిల్లలు పెద్దల్ని గౌరవించడం అనేది ఒక బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నోబడి విల్ డిమాండ్ ఫర్ ఇట్, బట్ ఎవ్రీబడి ఎక్స్పెక్ట్స్. ఎవరు నన్ను గౌరవించని అడగరు, డిమాండ్ చేయరు, బట్ అందరూ ఊహిస్తారు, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి. ఎలా చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో? ద చిల్డ్రన్ ఆట్ టు రెస్పెక్ట్ ది ఎల్డర్స్. పిల్లలు పెద్దల్ని గౌరవించాలి. ఆట్ టు అంటే బాధ్యతగా చేయాలి అని అర్థం వస్తుంది అనమాట. వీ ఆట్ టు లవ్ అవర్ కంట్రీ. మనం మన దేశాన్ని ప్రేమించాలి. ఇక్కడ మన దేశాన్ని ప్రేమించడం అనేది, ఆ దేశంలో పుట్టి ఆ దేశాన్ని ప్రేమించడం అనేది ఒక బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎవరు ప్రేమించడానికి డిమాండ్ చేయరు, బట్ మనం ప్రేమించాలి. వీ ఆట్ టు లవ్ అవర్ కంట్రీ. It's our responsibility. It's our primary obligation. It's our social responsibility. We ought to help poor people. మనం పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది కూడా ఎవరు డిమాండ్ చేయరు, బట్ మనం మనుషులం కదా, చేయాలి. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఇలా అంటాడు, అరే నన్ను ఓట్లేసి గెలిపించారా, నా ప్రజల కోసం నేను ఏదో కొంత చేయాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇలా అంటాడు కదా. బట్ ఐ ఆట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ మై పీపుల్. నా జనం కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి. Like when you're talking about primary responsibilities, when you're talking about basic responsibilities, social obligations, then we keep on using this R2. Let us say how to frame questions. I ought to help poor people. నేను పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. హెల్ప్ చేయడం అనేది, ఇట్ మీన్స్ హెల్ప్ చేయడం అనేది నాకు కనీస బాధ్యత. ఇప్పుడు ఎదుటి క్వశ్చన్ చేయాలి, డూ యూ ought to help poor people? I don't ought to help poor people. In negative, again we are asking question, don't you ought to help poor people? She ought to take care of family. ఆమె తన ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాలి, ఆమె తన ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలా, అది తన రెస్పాన్సిబిలిటీ అని. డస్ షీ ought to take care her family? She doesn't ought to take care her family. చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ హెర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. డజంట్ షీ ఆట్ టు టేక్ కేర్ హర్ ఫ్యామిలీ? చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా? సో లైక్ దిస్ వీఆర్ ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్. రిమెంబర్, irrespective of the number, irrespective of the subject, we keep on using ought to only. అంటే ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా, when a sentence starts with I, we, you, they, then we use that to, but instead of using that to, we keep on using that's to when a sentence starts with he, she, it. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు డాట్స్ టు వాడాలి, నీడ్స్ టు వాడాలి, హ్యాస్ టు వాడాలి అని చెప్పా కదా. ఐవీతో అయితే స్టార్ట్ అయితే హ్యావ్ టు వాడాలి, డాట్ టు వాడాలి చెప్పా కదా. అలా కాకుండా సబ్జెక్ట్ ఏదైనా, నెంబర్ ఏదైనా ఓన్లీ ఆట్ టు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం అనమాట. సో లైక్ దిస్ వీఆర్ ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్స్. బట్ వెన్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ హీ, షీ, ఇట్, దెన్ వీ యూస్ do helping verb. When you are asking questions, then take the help of helping verb do. But when coming to answers, ఏదైనా కావచ్చు, సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కావచ్చు, నెంబర్ ఏదైనా కావచ్చు, అంటే ఎంతమంది ఆడ సబ్జెక్ట్లో ఉన్నా కావచ్చు, మనం ఆట్ టు ఒకటే ఉపయోగిస్తాం అనమాట. డూకు బదులుగా డస్ వాడతాం when a sentence starts with he, she, it. I hope I am clear. You are also clear. Thanks for watching. Please do subscribe.